Good morning. Today, in the memory of Adi Shankaracharya, Veda and Upanishad Jayanti, I talk about second Adi Shankaracharya, Swami Vivekananda contribution to Hindu religion. Swami Vivekananda was a great philosopher and a great religious leader. He is considered a major force in the revival Hinduism. I quote Swami Vivekananda: I am proud to belong to Hindu religion, which has taught the world tolerance and universal acceptance. We believe not only universal tolerance, but we accept all religions or religious or true contributions. Swami Vivekananda gave a proper identity, totality, and wholeness of Hinduism. Before Swamiji, the Western people were taught that Hinduism is a religion of superstition. The Hindu people who worshipped ideals, the cow, crow, and snake. But one of the achievement of Swami Vivekananda he has changed the views of Western people about our Hindu religion. Hinduism, often termed Sanatana Dharma, is the oldest living religion and third largest religion. It is a diverse tradition focusing on karma, samsara, dharma, duty, and moksha. According to Swami Vivekananda, science has several branches such as physics, chemistry, botany, and zoology, but they are all based on external and universal truths or the law of physical world. In the same way, according to Swami Vivekananda, the different religions of the world are based on external and universal truth and law of spiritual world. Spiritual truths and laws were first discovered by ancient sages of India. The basic of all religions were discovered by, systematized by the ancient Hindu sages. Hence, Hinduism should be uh, regarded as the mother of all religions. Secondly, Ramakrishna Paramahamsa and Swami Vivekananda accepts the whole of Hinduism with all its diversity. That is, they preserved the rich diversity of Hinduism. They accepted the whole of the Vedas, Upanishads, Jnana-kanda, Karma-kanda, and other scriptures such as Purana, Itihasa, Bhagavad Gita, Ramayana, Smritis, all the sects such as Shaivism, Shaktism, and Vaishnavism, all the schools and philosophy such as Advaitism, Dualism, etc. Vedanta explores deep question regarding the nature of self, Atma, and ultimate reality, Brahma, that is the knowledge over rituals. Thirdly, Swami Vivekananda was made Hindu religion as a global religion. He wanted to spread Hindus' ancient message, spirituality to all parts of the world. According to Swami Vivekananda, Hinduism, a universal religion, open to all people and race in the world. He was bridge between East and West. He proposed merging and spirituality East with the material prosperity of the West, helping reevaluate Hinduism as a global religion. Fourthly, he was pivotal figure in introducing philosophy and yoga to the Western world. The yoga is a realizing the human inherent divinity within human rather than physical exercise. Fifthly, Swami Vivekananda bring about unification of Hinduism by bring about pointing out the common base of all
sects in the Hindu religion, like Brahma, Vishnu, Maheshwara, or Ekam. Before Swami came, there was a lot of conflict and competition among various sects of Hindu religion. By applying Sri Ramakrishna doctrine of harmony, Vivekananda brought about overall unification of Hinduism on the basis of principles of unity in diversity. K.M. Panikar wrote, the new Shankaracharya, that is Swami Vivekananda, may well be claimed to be a unifier of Hindu ideology. Sixthly, Swami Vivekananda from 1863 to 1902 played a fundamental role in the organizational, modernization and reinterpretation of Hindu religion. In 19th century, transforming Hinduism fragmented set of tradition into unified new Hinduism. His Hinduism reforms focused on practical application in religion. Conclusion, several Western scholars like Max Weber and some Indian religious leaders had blamed Hindu religion or Hinduism. According to them, criticized them, Hinduism for being the cause of Indian backwardness and downfall. But Swamiji Vivekananda clearly showed that Hinduism or Hindu religion was not the cause of India's backwardness or downfall, but the real cause was social neglect of poor masses and women. In 1897, Swami Vivekananda was established Ramakrishna Mission to remove illiteracy, poverty, and women exploitation in India. I quote Dr. C. Rajagopalachari, the first Governor General of India and a great politician, once stated, Swami Vivekananda saved Hinduism and saved India. Thank you very much. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಭಾರತದ ಅಪ್ರತಿಮ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ವಿಶ್ವದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಯುಗಪುರುಷ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಗುಣ ಒಂದೇ, ಅದೇ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ. ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಗುರಿ ಒಂದೇ, ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ನಂತರ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿಶ್ವದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅದರ ಸಮಗ್ರತೆ, ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗೊಡ್ಡು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು, ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಹಾವು ಮತ್ತು ಕಾಗೆಗಳನ್ನು, ಗೂಬೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗಳನ್ನು, ಕರ್ಮ, ಸಂಸಾರ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗಳಾದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸತ್ಯದ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳ ಸತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ತತ್ವಗಳನ್ನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಋಷಿಗಳು.
ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಇವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನೇಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಪವಿತ್ರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಸು, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ, ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪುರಾಣ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ರಾಮಾಯಣ, ಇತಿಹಾಸ, ಇತರೆ ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಾದಂಥ ಶೈವಿಸಮ್, ಶಕ್ತಿಸಮ್, ವೈಷ್ಣವಿಸಮ್, ಅದ್ವೈತಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯುಯಲಿಸಮ್ನ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೇದಾಂತದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಓವರ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಅದನ್ನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಂತೆ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಯಾರೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮತ್ತು ವರ್ಗದವರು ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ, ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಸ್ಟಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ಭೌತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಗಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನು ಅರಿಯಲು, ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೊದಲ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಗಗಳು, ಪಂಗಡಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಲು ಕಾರಣರಾದರು. ಏನು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ, ಏಕಂ ಅಂತ. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಒಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬದುಕು ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನೇಕ ಒಳಪಂಗಡಗಳ ನಡುವೆ, ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ವು. ಆದರೆ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗು ಮಾಡಿದರು. ಯುನಿಫಿಕೇಷನ್, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಗ್ಗೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಂದರು. KM ಪಣಿಕ್ ಅವರವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಇದು ಯಾವ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಏಕತೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 1863ರಿಂದ 1902ರವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಘಟನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧುನೀಕರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲವೂ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸರಳತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಈ ಏನು ಕಠಿಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಅದು ಹೊರಬಂದು ಒಂದು ಸರಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವದ ಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಹೊಸ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು, ನ್ಯೂ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಒಗ್ಗೂಡಿದ ಹೊಸ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಸಮಾಜದ, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ಸಮಾಜದ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಅನಕ್ಷತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಲೈಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಅಂತ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಈಗ ಹಲವಾರು ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಭಾರತ ಹಿಂದುಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ಮು ಭಾರತದ ಹಿಂದುಳಿಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಹಿಂದುಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಡತನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರುಗಳನ್ನು, ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಒಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಕ್ಷರತೆ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆ, ಇವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಕೋಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಈ ಸೇವ್ಡ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.